ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ अगर ये निम्मी थले आ गई तो 2 नंबर शायद होएगा, अगर ये निम्मी ना आई तो 1 नंबर हालत शायद होएगा। ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि एंड ते ना सीजन के एंड ते 12वें महीने जाके गरीबां वास्ते थोड़ा शायद कढ़ीए जिन्हां वास्ते जो दवाई बनाने तो मजबूर ने, रुपया उन्हां कोल हुंदा नहीं, ते उन्हां लोकां वास्ते शायद इंशाअल्लाह 30 40 या 50 बोतलां असीं कड्डांगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब दा की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहले वेखण वाले दोस्तां नूं अपना ते अपने इलाके दा मुकम्मल तारफ करवा दियो। पिंड मेरा दजोवाल है, तहसील पसरूड़ है, जिला सियालकोट है, किंगड़ा रोड। सियालकोट तो तकरीबन 25 तो 30 मिनट का रस्ता वे। बिलाल भाई माशाल्लाह जनाब कोलों कुछ अरसा पहले शहद खरीदिया सी ते अज आउण दा मकसद है कि वो जिहड़ा शहद इस्तेमाल कीता है, पता चलिया कि पाकिस्तान च भी जनाब जैसे ईमानदार लोग मौजूद ने जिहड़े मेहनत करके जिहड़ी हालस चीज़ है, प्योर चीज़ है दोस्तां नूं प्रोवाइड करते हैं। ते दोस्तां नूं यह दसो कि जिहड़ा कारोबार है शहद दा किन्ने साल हो गए ने तुहानूं करदियां? 4 साल तो हो गया स्टार्ट कीता ते 2 साल जिहड़ा ना अपने रिश्तेदारां नूं ते तलक वालियां नूं दित्ता ते 2 साल अज तो पिछे मैं बिजनेस शुरू किया था ते जेड़ा मुल लोकां दे रिया माशाल्लाह। यानी कि टोटल 4 साल हो गए ने। 2 साल रिश्तेदारी भगताई है ते 2 साल कुछ अर्निंग भी की है। जी जी बिलाल भाई शायद कोई भी चीज हालस से ओदी काफी डिमांड होंदी है ते शायद हालस मिल जे ते क्या बात है। दोस्तां नूं सब तो पहले यह दसना है कि जेड़ा हालस शहद है ओदी पहचान की है। पहले तो दोस्तों नूं यह पता होना चाहिए कि मक्खी जिहड़ी है दुनिया ते 3 किस्म की पैदा होंदी है। एक वड्डी मक्खी, एक दरम्यानी खुडां च गाड़ां च खोड़ां च लगदी है, एक मक्खी माहिया छोटी मक्खी जिहदा कीमती शहद हुंदा है ते हर बंदा उहदी डिमांड करदा है। 3 किस्म दीयां मक्खियां हुंदियां ने। फिर दूसरे नंबर ते आवाम नूं यह पता होना चाहिए कि किहड़े-किहड़े सीजन दे विच शहद बनांदियां ने। अप्रैल तो शुरू होंदा है सीजन, अप्रैल मई जून जुलाई दे अध तक जांदा है। बाद चों फिर 2 महीने वक्फा पै जांदा मक्खी नूं। गर्मियां दे विच मक्खी नहीं बनांदी, जदों बारिशां शुरू हो जांदियां शहद खराब हो जांदा है। फिर 10वें महीने तो शुरू होंदा है, 9वें महीने दे आखिर ते 10वें तो शुरू हो जांदा है। 11वें महीने दे अध तक शहद जांदा है ते इस तो बाद मक्खी फिर 11वें महीने के अध तो बाद ना दिसंबर दे विच बनांदी है, ना पहला महीना ते जनवरी ते फरवरी ते मार्च, ए फिर 4 महीने छुट्टी कर जांदी मक्खी। इहदी सलाहियत खत्म हो जांदी है ते इहदे विच अंदर जिहड़ी सलाहियत है ना, जिहड़ा असीं मादा हर्ज करने आ, ਇਹ अपना मादा हर्ज करके शहद बनांदी है। कुदरत ने इहदे च निजाम रखिया है माशाल्लाह। बिलाल भाई ये ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ? ਸ਼ਹਿਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਨੰਬਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੱਖੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੱਖੀ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਲਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਹਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 6000 ਜਾਂ 7000 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਵੀ 6000 7000 ਤੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਏ, मगर मेरी कीमत जी है ना वो 5000 रुपये किलो है। यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ 1000 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? छोटी मक्खी का शहद सब तो बेहतर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਓਪਨ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ।
ਉਹਦਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਵੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਤ ਸੇ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ? ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੜਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿੰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਿੰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੇਦਾ, ਅਗਰ 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਪਲੀਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਦਾ ਪਾਕ ਚੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਏਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨੇ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਦਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾ ਤੇ ਛਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਛਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀ ਨੇ ਖੱਗਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੱਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੱਖੀ ਦਾ ਖੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਨੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਖੜਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਮਗਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਖੱਗੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਸ਼ਹਿਦ ਐਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਇੰਜ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੱਗਾ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਖੱਗਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਰੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਊਠ ਦੀ ਘੁੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾਈ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰੀਕ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਭਗਤਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਹਵਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਐਤਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 40 ਜਾਂ 50 ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ 30 ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤਬਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ।
ਵੀਡੀਓ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪਠਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹਿਦ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਮਣੀਆਂ ਝੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਝੱਗ ਲੈ ਲਈ ਅਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਂਝ ਵਾਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਖੱਗੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਧਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੀੜਨਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਗਿਆਂ ਚ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਖੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ 2 ਨੰਬਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖੱਗੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੋ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਹਾਲਸੀਅਤ ਦਾ ਛਾਣੇ ਆ ਕਿ ਕहीं ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਦੋ ਭਾਈ ਰਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿੰਮੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡੇਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।